یار اللہ کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی شخص زنا کرتا ہے. اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی شخص سود کرتا ہے. اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی شخص کسی انسان کا جان لیتا ہے. اللہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے جب کوئی شخص نماز کو قضا کرتا ہے. مگر ان تمام غصوں سے بڑھ کر اللہ کو جس چیز پر سب سے بڑا غصہ آتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. کسی شخص کا محبت اپنے دل میں اللہ سے زیادہ بٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بٹھانا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ شرک ہے. اللہ کہے گا پیدا میں نے کیا، اللہ کہے گا 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں جب کھانے پینے کے تمام راستے بند تھے، کچھ بھی آپ تک نہیں پہنچ رہا تھا، پھر بھی خوراک پہنچانے والا میں تھا. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں رکھا، آپ کا حفاظت کیا، آپ اس دنیا میں آئے، آپ کو رزق دیا، جوانی دیا، طاقت دیا، ہر قسم کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھا. اس اللہ کے ساتھ جب آپ کسی پیر کو، کسی بابا کو، کسی مزار والے کو آپ شریک کرو گے، وہ کام جو ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، اگر آپ اللہ کے بجائے کسی مزار والے سے جا کر مانگتے ہو تو یہ دنیا کا سب سے بدترین شرک ہے. سب سے بدترین کیا ہے؟ شرک ہے. جب تک ہمارے عقیدہ اس شرک سے محفوظ نہ ہوگا، ہمارا کوئی بھی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. کوئی بھی عبادت. شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. آپ کسی مزار پر جا کر وہاں کا نمک چاٹ رہے ہو شفا کی نیت سے، یہ شرک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ڈنکے کی چوٹ پر ہم اس عقیدے کو بیان کرتے رہیں گے. مشرک آدمی کا اللہ کے دین میں، رسول اللہ کے لائے ہوئی شریعت میں کوئی جگہ نہیں. اس سے بڑا ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو کالے داغے باندھتا ہے اس لیے کہ یہ امام ضامن ہے. یہ کالا داغا یہ ایک ضمانت ہے کہ اللہ میرا حفاظت کرے گا. یہ داغا پھلانے مزار سے لایا ہوں، یہاں باندھ کر اللہ میرا حفاظت کرے گا. یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. اللہ نہیں دیکھ رہا ہے میرا بندہ ہے. آپ صرف اللہ سے نہیں مانگتے اے اللہ میری حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت کرنے والا تو ہے. اے اللہ اگر آپ نے میرے مقدر میں مجھ تک کوئی نقصان لکھا ہے کہ میرے اس بندے تک پہنچے گا، پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائے، اس شخص کو اس نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اگر میرے ذات کے بارے میں اللہ نے کوئی خیر لکھا ہے، کوئی نفع لکھا ہے میرے مقدر میں، پوری دنیا میرے دشمن بن جائے، پوری دنیا میرے دشمن بن جائے، اللہ مجھے وہ خیر وہ نفع مجھے اللہ پہنچا کر رہے گا. آپ زندگی میں جو بھی بنو، گناہیں نماز قضا ہوتا ہے انسان سے، ایک دن اللہ سے معافی مانگیں گے. اور گناہ انسان سے ہوتا ہے، مگر خدا را شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. اللہ کہہ رہا میں نہیں کرتا ہوں برداشت شرک. اور ہمارے آج کے مسلمانوں نے کتنے زیادہ اس شرک کو قبول کیا ہوا ہے، کتنے کثرت کے ساتھ اس شرک کو قبول کیا ہوا ہے. دیکھو مزارات جاؤ، خدا کی قسم کسی مزار پر جاؤ، مزار کے سامنے مسجد ہوگا، نماز کا وقت ہوگا، وہاں ایک بھی نمازی نہیں ہوگا. مزار پر ہزاروں لوگ ہوں گے. کیوں بھائی؟ اللہ کے دربار کو چھوڑ کر مزار پر آ رہے ہو. اسی جو بزرگ جس قبر میں دفن ہے، اگر اس کو اللہ توفیق دے وہ قبر سے اٹھ کر آ جائے، بدبختو تم سب کے سر کو قلم کر دے گا. وہ بزرگ کہے گا میں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے معرفت میں لگا دی، اللہ کی وحدانیت میں لگا دی، اللہ کی عبادت میں لگا دی. جب میں فوت ہوا، اس دنیا سے چلا گیا، میرے مزار پر آپ لوگوں نے یہ کیا ڈرامے لگا رکھے، کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. سالانہ عرس ہوتے ہیں بھائی، یہاں لال شہباز قلندر کا عرس ہوتا ہے، سخی کا عرس ہوتا ہے، کس کا، یا بھائی کیا مطلب ہے اس عرس کا؟ کیا ہوتا ہے وہاں پر جا کر؟
किस खुशी में जाते हो, अपना माल क्यों ज़ाया करते हो? वहां पर जाकर उनके कब्र की जालियां को पकड़कर लोग चूम रहे हैं, वहां पर लोग माथे टिकते हैं, वहां पर लोग सदका करने को ज्यादा अफजल समझते हैं, वहां पर लोग उस साहिब कब्र से औलाद मांगते हैं। कोई भी मसला होता है मज़ारों पर जाते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह इसके आपके इस अमल को अल्लाह कभी भी मुआफ नहीं करेगा। जितनी भी आप खुद को बुजुर्ग समझो, जितनी भी आप खुद को आप अल्लाह के वली समझो, अगर आपके अकीदे में शिर्क होगा, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हो, अल्लाह आपके इस अमल को कभी भी मुआफ नहीं करेगा। सबसे बुनियादी चीज जवानों से कहता हूं, वल्लाह आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। सोशल मीडिया भरा हुआ है। वो लोग जिन्होंने इल्म हासिल नहीं किया है, अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, जिनको कुरान का एक आयत तर्जुमे के साथ नहीं आता है और अपने आप को जदीद मुहज़्ज़ब लोग बावर कराते हैं, वो सबसे ज्यादा इस उम्मत के नौजवानों को गुमराह करने में उन लोगों का हाथ होता है। अगर आपने दीन का कोई भी मसला सीखना है, आपने सिरात मुस्तकीम पर चलना है, अपने लिए हिदायत का रास्ता चुनना है, आपके पास उलमा के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं है। उलमा आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे। उलमा वो लोग जिन्होंने अल्लाह के दीन को हासिल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वरासत को अपने सीने में जगह दी है, वही अल्लाह के नबी के वारिस आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, फराड है, रॉन्ग नंबर है, सिर्फ आपको धोखा दे सकते हैं, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देंगे। तो जवानों, सिर्फ एक बात अपने दिमागों में बिठा लो, अपने दिल की गहराइयों में बिठा लो, अपने दिल की गहराइयों से सुनो कि अपने आप को, अपने अकायद को शिर्क से पाक कर लो, अल्लाह आपके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। शिर्क जैसा गुनाह अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा। अगर आपके हाथ में काला धागा है और आपने किसी मजार से लाया है, कोई भी अगर आपका उस धागे के ऊपर आपका अकीदा है, कोई भी अकीदा है, या हिफाजत का है, या रिज़्क़ का है, या औलाद का है, कोई भी अगर आपका अल्लाह से हटकर आपके उस धागे पर अकीदा है, ये शिर्क है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, अल्लाह आपको इस चीज़ पर कभी भी माफ़ नहीं करेगा। बाज़ लोगों ने लाठियाँ लटकाए हुए जवानों ने, बाज़ लोगों ने अपने जवानों ने हाथों में खड़े डाले हुए हैं, फलाने जगह से लाया, फलाने बुजुर्ग ने दिया, पुराने पीर दिए, ये मेरा हिफाजत करेगा। ना ना, सुबह घर से निकलते हुए एक मरतबा आयातुल कुर्सी पढ़ो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारो, दुनिया का कोई भी ताकत आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मुसलमान के पास आयतुल कुर्सी जैसा ताकतवर हथियार है, और वो दागे बांधता है, वो मज़ारों पर जाता है, वो लोगों के पास जाता है। आपके पास दुरूद शरीफ का ताकत है, आयतुल कुर्सी का ताकत है, ये ताकतें आपके पास है, इस पर यकीन रखो, ईमान रखो। खुदा की कसम, अल्लाह आपके दिल से हर किस्म का खौफ निकाल देगा। जब भी खौफ महसूस करो, कोई भी बेचैनी महसूस करो, कोई भी जिन्नात का मसला महसूस करो, कोई भी किसी तरह का वसवसा महसूस करो, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो, इखलास के साथ पढ़ो। अल्लाह आपको तमाम शरों से, तमाम शरीर लोगों से, तमाम शरीर मखलूकात से अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। जवानों, आयतुल कुर्सी